alafu baadaye utakuja kutoa tu shukrani. Sheikh wakata Sheikh wetu Sheikh Isuja Salum Isuja. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Basi baada ya hapo mimi nadhani tuna katibu wa baraza la mashekhe la wilaya ambaye ameweza kuambatana pia na ugeni huu, yeye ana nafasi yake, atakuja kusema baadaye kwa angalau kwa salamu. Baada ya hilo mimi niseme pia wageni karibuni, lakini sasa tukae kwa utulivu angalau tuweze kupata Fatiha, alafu kisha baada ya hapo ni Qur'ani matayasara kwa muda mfupi. Ustaz Rahma tukupe nafasi ili uweze kwenda na ratiba ambayo umeweza kupanga kwa wageni wetu. Mzee Idi Abdalla weka Fatiha. غير مزي عماري. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. مزي فارو كله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. مزي عماري نكوفى على حاجي يتمشى فتح. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. بس تسميني خلاص تاتو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بس Sharifa atatuambia dua kisha tutasoma Qur'ani matayasar. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا بتفرق معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بين شقل محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وأستر رب العالمين. اللهم سهل لنا ما نريد ونجعل المخاوف غاتف. اللهم لا سهل إلا ما جاءته سهل وأنت تجعل الحسنة إذا شئت سهلا فاجعل الأمور كلها سهلا فاجعل الأمور كلها سهلا فاجعل الأمور كلها سهلا. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الغيار ومفتاح باب الأسرار سيدنا محمد المختار وآل أطهار وأصحابه أخيار عدد أفضاله برحمة الراحمين صلى الله عليه وسلم رب العالمين. Basi baada ya dua ya Sharifu Ustaz Omar yuko wapi? Soma Qur'ani matayasar. Ustaz Omar. Ukae pale kwenye kiti pale mara moja. Hapa. Angalia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله طيب. إن الذين قالوا ربنا الله
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله ما شاء الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم. الله الله ما شاء الله بارك الله. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله الله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. Shakina walhamdulillahi rabbil alamin. Qur'ani ambayo imeweza kuwasilishwa na Ustadh Umar. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tumtakia dua. Hii tumeweza kumwandaa wageni wetu waweze kuendelea na ratiba, na kwa namna hiyo sasa Ustadh Rama ambaye ndio yuko na ratiba ya wageni, basi tutakuwa tumekupa nafasi, lakini mara ameweza kuingia pia mjumbe wa baraza la mashekhe la wilaya Ustadh Abubakar Kimanja yuko hapa, nadhani mlikuwa naye tangu kwenye msafara. Basi ni kukaribishe nizungumza hapa ni katibu wa kata ya Kimaha Bakwata Suka Msuka. Karibu sana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mara nyingine tena alhabib, karibu sana Mwakisabe. Na hapa kama ilivyokuwa mwaka juzi ulianzia ziara hapa na kisha tukaelekea katika maeneo ya mbele kidogo hapa kwa wenyeji wetu. Ndugu zangu katika imani, kwamba tumepata wakati tena ya kufikiwa na Alhabibi Said Jaafar kwa mara nyingine tena, na hii ni wakati kubwa sana. Tumombe Mwenyezi Mungu atuwafikie na atupe baraka zake. Letu sisi ambalo tutaraji kwake atuombee Mola. Hakuna jingine zaidi ya hiyo. Barnamiji yetu ni ndefu kidogo kwa kuwa bado tunangojewa Moilanje, bado tunangojewa Mrijo. Sasa ratiba manake iko hivyo. Ndio maana naona wale jamaa wa chini wako makini sana, ni kwa sababu tu muda hutoshi na mambo ni mengi, na huyu ni mtu ambaye kila mmoja anatamania. Yaani hapo kila mmoja anatamani Alhabibi ukanyage nyumbani kwake. Kila mmoja hapa. Ndio hamu yetu, ama sio jamaa? Lakini kwa kuwa tumekusanyika hapa, sisi tutampa maiki Alhabibi sasa aweze kutukumbusha na kutuambia. Mwaka juzi alituambia neno hapa, tukayafanyia kazi mpaka amekuja, na tumpe maiki tena atupe neno la kutuacha salama inshallah taala mpaka tutakapokutana tena mwakani inshallah. Lakini mwisho Alhabibi utuombee Mola. Ndugu zetu hawa na pamoja na sisi tuna haja zetu, kila mmoja anajua namna yake. Kwa hiyo nafasi hii ni yako, na mwisho tutatoa utambulisho ni nani na nani na wamehudhuria hapa katika msafara huu. Tafadhali Habib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa di qalbi bi haqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tukiwa na furaha kubwa sana kufika hapa Mwakisabu baada ya kupitiwa na miaka miwili tulipokuja katika harusi ya ndugu yetu Ustadh Ramia, ndio ilosababisha tukafika hapa. Na leo tena tumefika bila ya harusi, tumefika kwa sababu ya yale mapokezi yenu yalivyokuwa mazuri. Siku ile mtupokea vizuri na tukafurahi na nyinyi mkafurahi na sisi. Tukaona tuna wapenzi wetu wako Mwakisabu, tukasema lazima mara hii tupange safari ya kuja kuwatembelea, japo ni kwa haraka na japo ni mara moja, lakini tuhakikishe tumefika mahali kama hapa. Na tumefurahi kuona wazee wetu hapa wamekusanyika, vijana wamekusanyika, watoto wetu wamekusanyika, mpaka kina mama tukaona wamekuja, mpaka Nazafa pia na wamekusanyika. Hii ni bahati kubwa na ni neema kubwa, na ndio riziki tunaisema. Kwa hakika Mwakisabu, Ustadh Ramadhani alinikumbusha kitu hapa. Alisema Ustadh Alwidini, asema hapa ni mahalul iktisaba, yani mahali pa kutuma, sio kuchuma. Kuchuma maana ni kukusanya ndio maana kuchuma. Na kukusanya kuna maana yake. Kuna maana yake maana nne. Kuna kukusanya mazuri na kuna kukusanya mabaya, maovu. Kuna watu wengine wakusanya mazuri, yani wakusanya thawabu. Allah. Na kuna wengine wanakusanya madhambi. Kisha kuna wengine wanakusanya riziki. Kuna watu ambao kwamba wanakusanya riziki. Na kuna wengine wanakusanya riziki wao hawana, na kuna wengine wana riziki lakini wakusanya ile riziki ya zaidi. Sasa mahalul iktisab ni mahalul kasb,
ni mahali pa kuchuma. Je, utachuma wapi? Mwenyezi Mungu ametuwekea hii ni ardhi, akaijalia ni dhalulan. Ile kwa ni dhalulan ni udhalilifu, basi maana yake tupate kuchuma. Lao kama ardhi si dhalulan hatungelichuma. Tukupe mfano. Lao kama ardhi yote ilikuwa ni chuma. Asante. Tuchukulie mfano, hii ni ardhi ni chuma yote. Hakuna mchanga, hakuna mawe, hakuna chote, hakuna udongo. Je, tukuuliza wewe katika chuma ungelichuma nini? Katika chuma ungelichuma nini? Nauliza, je, katika chuma waweza kumeza mahindi? Waweza kumeza alzeto? Hawa hayawani wanaweza kupata manyasi? Katika chuma ni kitu gani ambacho kwamba utameza kimee? Chuma la zaidi kitamea kutu. Lakini Mwenyezi Mungu akasemaje? Huwa alladhi ja'alakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha, yani famshu, tembeni. Mashaa makani kwenda kwa maguu. Kwa nini utembee? Wakulu riziki. Katika kile mashu ndo wakulu riziki. Kule kutembea ndo upate kula riziki ya Mwenyezi Mungu. Ndo Waswahili wakwambia guu la kutanga lina baraka, guu la kuzunguka lina baraka. Waarabu wakwambia alharakatu baraka. Alharakatu baraka. Zile haraka zina baraka. Sio haraka zile haraka sizo haraka zile Hizi haraka zenyewe ni kutaharaka. Kufanya hili, kufanya kununua shamba, kulima shamba, kununua mifugo, kupeleka katika mnada, kupeleka katika soko, kupeleka katika duka, yote ni katika haraka hii. Kwa binadamu anataka patikane afanye haraka. Alharakatu fil maisha, yani upate haraka katika maisha. Usione utakaa nyumbani ile riziki itakufuatia nyumbani. Riziki ya kufuatia nyumbani mpaka uifuatie. Sayyidna Omar aliona watu wawili msikitini saa 4 za mchana, wakawa waomba Mungu, ya Rabbi tupe riziki, ya Rabbi tupe riziki, tupe chakula ya Rabbi. Sayyidna Omar akawatoa msikitini, akamwambia kafanyeni kazi, yoteni uvivu. Mwafikiri Mungu atateremsha magunia ya mahindi na maharagwe na dengu? Tokeni kafanyeni kazi. Sayyidna Omar akawatorosha msikitini ili wafanye kazi. Sasa Uislamu wataka mtu ataharaka, mtu afanye kazi, sio mtu azubae. Uislamu unapigana vita na uvivu, na hakuna madhara makubwa ya binadamu kama kuwa mvivu. Mtu akiwa mvivu hana dini, hana dunia, hana akhira. Na ndio alama ya mtu kuwa mvivu katika swala, ni alama ya unafiki. Mwenyezi Mungu akasema, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Pale wanapoinuka kwenda kuswali, qamu kusala, wanainuka ni wavivu. Ukimwona mtu yote ni mvivu wa swala, basi jua ni mnafiki. Bali wale maswahaba wakisema, sisi kuna amali fulani nyinyi mwaziona ni ndogo, sisi tuziona ni kubwa. Sisi kwetu kama mtu aswali jamaa kabisa, tumisabu huyu ima ni mgonjwa ama ameingia katika fungu la wanafiki. Sasa ule uvivu ndio hauna maana. Hata kisiha kibinadamu, binadamu anaweza kupatikana na maradhi mingi kwa sababu ya uvivu, lakini binadamu akitaharaka basi anapata faida nyingi za mwili, za dini, za dunia, za akhira. Lakini katika kwenda mbio kwako, mwanzo enda mbio mambo ya Mungu, kisha ndio mambo mbio ya duniani. Mfano, utakuja kumwona mtu amelala alfajiri, ameamka, badala ya swali ya alfajiri yeye amekwenda shamba. Yani ameona ile shamba lina umuhimu kushinda swala ya alfajiri. Kumbe kwa yeye mwanzo amsujudie Mola wake, aswali kisha aende shamba, ili lile swala yake ndio baraka. Na ndio wanazuoni akasema katika alama ya baraka ni mtu aswali alfajiri kwa wakati wake.
Ukiswali kwa wakati wake, wewe siku yako inakuwa mzuri. Lakini kama wewe swali kwa wakati wake, basi siku yako ni mbaya. Hata kuna bwana mmoja alikuwa akiitwa Hajjaj bin Yusuf. Huyu alikuwa anapenda sana kuua watu, lakini watu wawili hakuua kabisa. Ameua paka tabi wanazuoni, wanawake, wanaume, mashekhe, maulud, lakini watu wawili hakuwaua. Mtu wa kwanza mwenye kuswali alfajiri kwa jamaa, kwa sababu leo swali alfajiri kwa jamaa, man salla subha fi jamaa fa huwa fi dhimmatillah, uko bima ya Mwenyezi Mungu. Fala tulbannakum Allah fi dhimmati, Mungu asiwatake nyinyi katika bima yake. Kwa hivyo mtu kuswali alfajiri ilikuwa hamui. Huo ndo wa kwanza. Wa pili, mtu akiwa ni katika Bani Hashim, akiwa ni katika Alubeiti, basi pia alikuwa haui. Lakini waliobakia wote waua. Aua bila sababu. Ameua zaidi watu 120,000. Yani hao hawana makosa. Na kulikuwa na wengine wako jela 120,000, walikuwa ngoja kuuliwa tu. 80,000 ni wanaume, 40,000 ni wanawake. Yani wametiwa ndani bila sababu tu. Yani wewe ukikutana naye, ikiwa hucheki tu, anasema mchinjeni, kateni kichwa chake. Hapo wale Ansari walijipata wakati wake, maana wao wacheki na watu kabisa. Ansari sisi alutwarika alusuna, jamani, watu wa furaha na watu wa kucheka, lakini wao wangelipata. Tuone katika iktisabu. Mwenyezi Mungu asema famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, tembeeni katika pambizoni. Yani wewe yataka uzunguke. Hata ule simba lao akaamua keti kwenye kitundu chake tu chini mti, hapati riziki mpaka afanye nini? Mpaka tembee. Lile jua lao kama halizunguki lilikuwa halina manufaa. Ule kuzunguka kwa jua ndio lina manufaa. Yale maji vile kutembea ndio hayana harufu. Lao kama tole mtobubu umenyamaza tu utembee, basi ingekuwa harufu mbaya sana. Lakini kule kutembea ndio imesababisha nini? Kwa ndo harufu na watu wapate manufaa katika ile. Kile chembe ama mshale ama rasasi. La rasasi itabakia kwenye bastola na mshale utabakia kwenye kile chuma chake, utaua mnyama? Au paka ufanye nini? Paka tu ubaki utembee, utaharaka. Kwa hiyo muonesha kitu chochote kupata manufaa na faida ni kutaharaka, na kutopata manufaa na faida basi ni kutaharaka. Bali na Mtumi akipenda zaidi mtu afanye kazi. Alipambana na ndugu wawili, mmoja yuko msikitini tu na mmoja afanya kazi. Mtume akasema huyu anayefanya kazi ni bora zaidi kushinda yule yuko msikitini. Bali kuna madhambi, inna minadh-dhunubi dhunuban la yukaffiruha illa hamul maisha. Kuna madhambi fulani Mungu akufutii mpaka uwe na hamu ya maisha. Na sisi duniani ndio tumeletewa tuwe na hamu ya maisha. Watu wasiokuwa na hamu ya maisha ni wale watu wa kaburini. Wale wana hamu ya maisha wale. Kwa nini sisi tunataka kula, tunataka kuvaa, tunataka kuoa, hata kujenga, lakini watu wa kaburini hataki kula, hataki kuvaa, hataki kuoa, hataki kujenga. Kwa wale watu wazuri. Hata yule bwana mmoja alimuuliza mwanachuoni, nataka uniweke sehemu ambapo kwamba sitosengenywa na watu, sitohusudiwa na watu, sitorogwa na watu. Nende wapi? Wajua binadamu wewe uko katika ulimwenguni, ujue mambo matatu lazima yatakupata. Sote yatupate. Na kuna kuzidiana na kupunguana. Jambo la kwanza kusengenywa. Lazima utasengenywa. Hata ukafanya zuri gani. Hata ukashika tasbihi pia utasengenywa. Unajifanya shekhe siku hizi. Sasa shike nini jamaa? Ukiswali, ujifanya shekhe uswali. Jamaa si swali. Ukisoma Qur'ani, ujifanya msomaji Qur'ani. Ukisoma elimu, kwa usoma siku hizi anakwenda kusoma pia ni kosa hilo. Ukisomesha, amekuwa usomesha. Sasa jamaa fanya. Ukifanya dawa, amekuwa fanya. Yani ukifanya zuri wasemwa. Ama ukifanya baya usiulize. Na ukasema mimi sitaki kusemwa, sifanyi lolote, basi pia utasema fulani vivu bwana anafanya chochote. Yani maneno ya binadamu husalimiki. Ridha nasi ghayatun la tudrak wa ridha Allahi ghayatun tudrak. Radhi za binadamu hazipatikani, lakini radhi za Mungu zapatikana. Kwa hiyo utafuta radhi zenye kupatikana, usitafute radhi ambazo kwamba siopatikana. Yule bwana mmoja
ilikuwa yeye ataka kuwaridhisha binadamu. Asema mimi nataka binadamu wote waridhike, sitaki kumuudhi mtu. Wajua binadamu ana hila, hudhika kwa lako, ukereka kwa lako. Binadamu atakereka, umepata gari, hasa leo muudhi nini Gari imepata mimi, hukunipa wewe. Wewe unakasirishwa na nini? Binadamu lao atapita shamba lako, ataliona zetu na ule bwana atavuna mara 4 yale mahindi yale, angalia zetu. Sasa shamba ni langu, mmemeza ni mimi, mmemvua. Mungu mwenyewe amenijalia shamba langu lime namna nini. Wewe linaokuudhi ni nini? Kwani wewe maji umeniletea wewe? Yale maji ya mvua umeniletea wewe? Ama wewe kwa malaika wa riziki? So wewe ukiwa kasirika utajiudhi bure wewe. Wenyewe kwambia kwa kasirika, basi pana mbinguni ukazime kule. Ile riziki iko chini, lakini ile switch iko mbinguni kule. Hasa ukitaka mimi sipana riziki, basi pana mbinguni. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Katika mbingu kuna riziki. Yale maji yanashuka mvua, haya ndio riziki. Wengine upata nyingi, wengine upata kidogo, na wengine hapati chochote. Kuna watu ulima hawavuni chochote. Kuna watu ulima kavuna kidogo, kuna watu ulima kavuna zaidi. Weza kulima wewe na mwenzako eka 5, huyu akavuna zaidi, wewe usivune zaidi. Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo usikasirike na kigawanyo cha Mungu. Usikasirike. Wa rizqu maqsumun, riziki imegawanywa. Mungu mwenyewe shaga, wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah, riziki yako Mwenyezi Mungu. Sasa kule kutuma, kuna kutuma kuwa na biashara, una duka. Kuna kutuma tukiweka mahali iktisab. Kuna kutuma una wanyama mifugo. Kuna kutuma wewe una shamba. Na kuna wengine utuma kwa haramu, wengine utuma kwa halali, wengine utuma kwa haramu, wakafanya ni wachawi, wakafanya ni waganga, kumbe si waganga. Ama wewe ukataka kutuma kupitia mganga, utajisumbua. Wewe unakwenda kwa mganga unamwambia ati nifanyie nipate hela, nifanyie nipate jumba, nipate magari, nipate shamba. Mimi nakuswala, huyo mganga unamwendea, hizo hela anazo? Na leo kama anazo hizo hela, hangelifanya uganga. Hakuna nyumba mbaya kama nyumba za waganga. Utaona mwana mganga nyumba hata milango haina, hata madirisha haina. Wewe kwake ili upate riziki, yeye mwenyewe aitafuta hiyo riziki, akungoja wewe uende. Amefungua ofisi aswa, ataka wewe uende upe riziki, kisha wewe kwake atakaye kupe riziki wewe. Unaona Kiswahili kinyume hivyo? Melewa wewe kwa mganga upate nini? Na mganga atafuta nini? Sasa na nini kukungoja wewe uende, wewe mwenyewe hajitajirishi? Sababu ya kufanya wewe upate hela, kwa nini hajifanyi yeye apate hela yeye? Ndio swali kwambia mganga hajigangi. Mganga hajigangi. Maana mganga hajinufaishi yeye. Na wewe pia ukenda mganga, wewe ulikwenda kwake umevaa nguo mzuri kushinda yeye. Wewe ukwenda na gari haswa, hata baskili hana. Kisha atakaye akupe mali wewe kuperisi. Hebu niambie jamaa. Ikataka mganga aje kwako wewe atake riziki, sio uende kwake. Wallahi utaona matajiri, maprado na mapajero na kwa waganga. Prado na pajero, mtu anaenda kwa mganga ili apate riziki. Sasa kwa nini mwachi mganga akaenda kwake ili yule mganga apate riziki yule tajiri? Basi hii ya kuonesha kutuma, ujaribu kutuma kufanya angalia kutuma, kuna kutuma kiduniani na akhira. Duniani tuma riziki ya halali, usitume riziki ya haramu. Akhira tuma mema, usitume mabaya. Wajua kuna wengine wako duniani ni makatapela. Kuna watu wa kazi yao ni kuatia watu skuli. Wajua kutoa skuli, wewe mtu mzima utatoa skuli, usomeshwe na kumbe umesoma wewe. Kuna watu mahodari kuzungumza, utakuja utakwambia maneno wewe mwenyewe watu hizi sana. Kwa wengine kwambia chuma nile, chuma. Kuna watu wanakwambia chuma nile. Wajua maana chuma nile? Yaani kuna watu wanatuma pesa, wanaweka pesa, muda wakaenda kufungua katika kabati zinapungua. Kabati limefungwa kwa ufunguo. Yeye chuma ulete. Anafanya kazi mchana kubwa, mchana mzima, usiku akihesabu pesa zimepungua.
hajui zimepungua namba gani, atahesabu mara 20. Lakini mimi ni akili yangu ama ni atachukua na miwani asio labda amekosa hesabu, kumbe chuma uleti ametia katika kabati, amefunga na fungu